नमस्कार. नंदगड येथे भव्य धर्ममहासभेच्या तयारीला प्रारंभ. आमंत्रण पत्रिकेचे उत्साहात प्रकाशन. नंदगड येथे भव्य धर्ममहासभेच्या तयारीला प्रारंभ. आमंत्रण पत्रिकेचे उत्साहात प्रकाशन. खानापूर तालुक्यातील परंपरापूज्य श्री चन्नवीर स्वामींची पुण्यभूमी व रायण्णाच्या वीरभूमी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नंदगड येथे ऐतिहासिक 12व्या शतकातील शरण परंपरेचे वारसदार विरक्तमठाचे उत्तराधिकारी परमपूज्य श्री चन्नवीर देव यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य धर्ममहासभेची तयारी सुरू झाली आहे. दिनांक 22 मार्च 2026 रोजी या भव्य धर्ममहासभेच्या कार्यक्रमाची आमंत्रण पत्रिका विरक्तमठ येथे विधिवत प्रकाशित करण्यात आली. ही धर्ममहासभा दिनांक 3 एप्रिल 2026 ते 3 मे 2026 या कालावधीत पार पडणार असून याआधी परमपूज्य श्री चन्नवीर देव हे आपल्या 19व्या वर्षी सुमारे 55हून अधिक गावांमध्ये पादयात्रा करून धर्मजागृतीचा संदेश देणार आहेत. त्या आमंत्रण प्रकाशन सोहळ्यास नंदगडचे मान्यवर श्री PK पाटील, माजी आमदार श्री अरविंद पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे कर्नाटक राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रमोद कोचेरी तसेच विविध धर्मांचे मान्यवर नागरिक व युवक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या प्रसंगी माजी आमदार श्री अरविंद पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना संघटितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. तसेच श्री प्रमोद कोचेरी यांनीही आपल्या सूचनांद्वारे कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना प्रेरित केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी परमपूज्य श्री चन्नवीर देव यांनी माजी आमदार श्री अरविंद पाटील व श्री प्रमोद कोचेरी यांचा शाल देऊन सन्मान केला. नंदगड येथे होणाऱ्या या भव्य धर्ममहासभेकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले असून मोठ्या प्रमाणात भक्त व नागरिक सहभागी होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. करंबाळ, खानापूर, पलोगा, यडोगा, लोकळी, जैनकोप, लक्केबेल, देवलत्ती, कामशिनकोप, पारशवाड, हिरेमुनवळे, चिकमुनवळे, करविनकोप, इटगी, तोलगी, गद्दीवाड, कुलिकोतल, अंदूर, गुंड्यानटी, मंग्यानकोप, कसमळगी, हिंडलगी, चिकंग्रोळी, हिरेअंग्रोळी, मुगळीयाळ, बीडी, गोल्लेहळी, गष्टोळी, चनकेबेल, गष्टोळी दड्डी, बुरुंकी, मास्क्यानटी, सुरापूर, हिडकल, कक्केरी, करिकट्टी, चुंचवाड, लिंगनमठ, ಹೊಸಲಿಂಗನಮಠ, वाल्मिकीनगर, गुंडोळी, गोदोळी, गोदगिरी, तावरगट्टी, बाळगुंद, तावरगट्टी स्टेशन, रेडेकुंडी, करजगी, मेरडा, हलगा, हत्तरवाड, तावरगट्टी, बाळगुंद, तावरगट्टी स्टेशन, रेडेकुंडी, करजगी, मेरडा, हलगा, हत्तरवाड, मेंढेगाळे, हलशी, माचीगड, हलसार, रत्नागड प्रयत्न करतो येतो पण आणि समाज जागृत करूया. व्यसनमुक्त हे अत्यंत महत्वाचं कार्य आहे. व्यसनमुक्त तोपर्यंत होते आमचे समाज सुधारत नाही आणि आई वडील पण बघत नाही. पूर्वज ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಯಾವಾಗವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ತದ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೊಬಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೆಯೊಳಗ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಖೇದವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತ್ರಿ. ಬರೀ ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಪಾಲಕರದಾರ ಇವ್ರು ಮೊದಲು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಜಾಗೃತ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆದರು, ಪಾಟೀಲ್ ಆದರು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೇರಿ ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೊಳಗ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ಐತಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಿಂದನ ಆ ಊರಾಗ ಸಂಬಂಧ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಕೂಡಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು 10 ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನದಗಡದೊಳಗ ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಳಗ ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ಆವರಣದೊಳಗ 55ರಿಂದ 60 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಏನು ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ದಿನ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ 3/5/2026 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚನ್ನವೀರ ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 50ರಿಂದ 60 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಾಗಮ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಈ ಬೃಹತ್ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಇದಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಪಂಗಡಗಳ ಆಧಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚನ್ನವೀರ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಠಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ಹೊರಗಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವರು ದೇಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರು, ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ